start doing it. Now he says, Banu Limited Company has authorized a capital of 10 lakhs, rupees 10 lakhs, divided into shares of 20 each. Of these, 16,000 shares were issued as fully paid in payment of building purchased. 32 shares were issued to the public at 10 rupees being payable on application, 6 rupees on allotment, and 4 rupees on a call. So each share value they are giving not of 10 rupees ma, it's of 20 rupees. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తుంది 10 రూపీస్ షేర్ వాల్యూ లేదా 100 రూపీస్ షేర్ వాల్యూ చూసాము. ఇది 20 రూపీస్ షేర్ వాల్యూ. సో అందులో అప్లికేషన్ 10 రూపీస్, అలాట్మెంట్ 6 రూపీస్ అండ్ ఓన్లీ 1 కాల్ ఉంది 4 రూపీస్. సో టోటల్ 20 రూపీస్ అవుతుంది చూడండి. The full amount due on the shares were received except from one holder of 1500 shares on which only application money was received. His shares were forfeited after giving him due notice. Subsequently, these shares were reissued at 14 per share. Give entries to record the transaction in books of company, show how they would appear in the balance sheet. So this is the sum. Now we are going to do this sum only. Now what all the information? First I'm going to write it on this. Now here, why I'm choosing this one? Because every time we used to have a journal entries regarding a issue of shares, but ఇక్కడ మనం బిల్డింగ్ కూడా కొంటున్నాం. అంటే మామూలుగా when you people were learning about journal entries, అందులో మనం చూసి ఉండొచ్చు. Capital sometimes directly is issued in the form of cash, but sometimes the capital is immediately invested in purchasing of machinery, buildings and all those things. So ఆ kind ఇక్కడ మనం ఇదే చూస్తున్నాం అన్నమాట. So here what is happening? First, the authorized capital. Authorized capital is not important for us. Authorized capital is how much? 10 lakhs, rupees 10 lakhs. But what is issued? Now, issued is in two forms. So, one issued they have done 16,000 shares at the rate of 20. Multiply it 16,000 into 20. How much it will be? 3 lakhs. 3,20,000, ma'am. So is equal to 3,20,000. Now this was one thing, and then they have issued in public. This was first one was only to one person. అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే నేను కొన్నానో వాడికి డబ్బు ఇచ్చే బదులు ఏం చేశాను వాడికి నేను ఇలా ఇచ్చాను అనమాట, షేర్స్ ఇచ్చేసాను నా కంపెనీవి. నా 32,000 ఇంటూ 20 ఎంత? 6,40,000, ma'am. 40,000. సో మొత్తం అథరైజ్డ్ క్యాపిటల్లో వాళ్ళు ఇష్యూ చేసింది 9,60,000 మాత్రమే. అంటే ఇంకా 40,000 వర్త్ ఆఫ్ షేర్స్ వాళ్ళు ఏమి ఇష్యూ చేయలేదు. సో అది మనకు సంబంధం లేదు. కాబట్టి ఈ అథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో మనం దీన్ని కన్సిడర్ ఎక్కడా కూడా చెయ్యము అని అర్థం. ఇది మనకు అవసరం ఉండదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. జస్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్. నౌ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ న్యూ ఫర్ అస్. We have అంటే not, ఒకటే లేకపోతే అన్ని సమ్లో యూజ్ అవ్వదా మ్యామ్? ఏ సమ్లో అయినా యూజ్ అవ్వదు. అది క్యాల్కులేషన్స్ కి పనికిరాదు. జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ అసైడ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ అని చూపిస్తాం అంతే. దాన్ని కౌంటింగ్ లో ఎప్పుడు తీసుకోం, క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ లో తీసుకోం. దాన్ని అలా చూపిస్తాం, జస్ట్ చూపించే వరకు మాత్రమే అది యూస్ఫుల్. బట్ కౌంటింగ్ పర్పస్ కి యూస్ఫుల్ కాదు అది. ఓకేనా? సో ఓకే మ్యామ్. Now here we are going to see how he has divided the things. Now here I'm going to draw the things like ఇక్కడ మనకి వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? ఓన్లీ 3 parts. ప్రతిసారి లాగా 4 parts ఇవ్వలేదు. జస్ట్ ఆ 20 రూపీస్ని ఏదైతే 32,000 షేర్స్ అన్నాడు కదా, 32 at the rate of 20 అన్నాడు. సో how it is he is issuing on application at the rate of 10. At the rate of 10.
then allotment at the rate of, how much is that? At the rate of 6 rupees. 6 rupees. And on call, first and final call ide, on call ani annadu vaadu ante. So at the rate of 4. So total ఎంత 4 అయింది? ma'am. 20 రూపీస్ అయిపోయింది కదా. 20 ma'am. 20 ma'am. మనం ఇప్పుడు ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ మాత్రమే రాస్తాం, బికాజ్ ఇది మాత్రం పర్చేసెస్ డైరెక్ట్ ఒకేసారి చూపించేస్తాం. సో పర్చేసెస్ ఎంట్రీ ఎలా ఉంటుంది? సో ఐ విల్ రైట్ that one. So this is new in this one. So that is the reason I have chosen this particular sum. What and how we are going to write? Let me see now. Now first one, when we are purchasing, what we are going to call it as, here I am purchasing what ma? Buildings. What I'm purchasing, first I'm completing the building entry, because అది హార్డ్లీ 1 ఎంట్రీలో కావాల్సి వస్తే 1 ఎంట్రీలో రాయొచ్చు, లేదంటే 2 ఎంట్రీస్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ బిల్డింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు మై ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్? Buildings are coming. So what we have purchased? Buildings. So we are going to write buildings account debit. So how much we are purchasing? Total amount enta? 16,000 into 20 ante 3,20,000 వచ్చింది. 2, ఎవరి పేరు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ వెండర్ అకౌంట్. అంతే కదా, క్యాష్కి కొన్నామా మనం ఏమన్నా? లేదు కదా. సో దాట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ వన్. మరి ఆ వెండర్కి నేను క్యాష్ ఇవ్వకుండా ఏమి ఇచ్చాను వాడికి? నేను ఏమి ఇచ్చాను వెండర్కి? షేర్స్ ఇచ్చాను. సో వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్, దట్ ఈస్ 16,000 into 20. So how much it is? 3,20,000. To what I'm giving? Share capital. I'm giving him share capital, that is 3,02,000. This is one method. Or సింపుల్గా ఒక ఎంట్రీలో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఒక ఎంట్రీ, సింపుల్ ఎంట్రీ ఏంటంటే వెండర్ ఈజ్ ఆన్ డెబిట్, వెండర్ ఈజ్ ఆన్ క్రెడిట్. సింపుల్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాన్న? బిల్డింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 3,20,000. 20 to what we can write? To share capital account. Antena? This is the way also you can write. You don't want to write too many entries annappudu. This is one more simplest method. Because buildings koni vadiki cash badaluga em ichamo? Capital icham. Ante kada. So that is what, this is one more thing. Is it okay? Either the way you can write. 2 entries అర్థం కావట్లేదు అంటే 2 entries రాయొచ్చు, లేదు అర్థం అయిపోతుంది ఈజీగా అన్నప్పుడు ఇలా 1 ఎంట్రీలో కథం చేసేసేయచ్చు. ఓకే? Okay ma'am. Yeah, okay. Next one. From now onwards, we'll start with the actual things. Now onwards, what is that? Actually, we have issued to the general public. So here now we are going to write issues to public. How many we are issuing to the public? 32,000 shares at the rate of 20. Now first at application we are going to get cash, no? So bank account debit 32,000 application money enta 10 rupees. 32,000 into 10 rupees ante enta? Direct గా 3,20,000 వస్తుంది. To share application. సో మనకి అప్లికేషన్ మనీ అయితే ఎలాంటి ఇది లేదు అన్నాడు, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లేదు అన్నాడు. సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా విల్ రైట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఇది మనం షేర్ డ్యూ ఎంట్రీ రాయాలి కదా. సో షేర్ అప్లికేషన్ విత్ ఇన్ అ బ్రాకెట్ 32,000. I'll write it in a small form. So account debit within a bracket 32,000 into 10, that is 3,20,000. To where we are transferring? To share capital account, that is 3,20,000. Now come, after application what is the next we had? Allotment. So allotment nunchi we are going to write what?
due entry. So share allotment account. So within this one, how much? 32,000 into allotment ఎంత? ఇక్కడ పైన రాసాను చూడండి, ఇక్కడ 6 రూపీస్. సో మల్టిప్లై చేసి చూడండి నాన్న, 32,000 into 6 రూపీస్ అంటే 1,92,000 మ్యామ్. 1,92,000 అంటే నాకు అంత రావాలి ఇప్పుడు. 1,92,000 మరి వస్తుందా? టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో 1,92,000 రావాలి నాకు. బట్ వాడు జస్ట్ మనకి అప్లికేషన్ మనీ మాత్రమే ఇచ్చినాడు, మిగతా ఏ మనీ ఇవ్వలేదంట వాడు. సో కాబట్టి అది మనకి డ్యూ. కానీ ఇక్కడ మనకి వాడు డ్యూ అన్నాడా, మనం రిటర్న్ ఫోర్ ఫీచర్ చేస్తున్నామా? ఫోర్ ఫీచర్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని రాయకుండా జస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. నాకు ఎన్ని షేర్స్, వాడు ఎన్ని షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాడంట? 1,500 షేర్స్. హౌ మెనీ షేర్స్ ఈజ్ హోల్డింగ్? 15. 32,000 minus 1,500 shares తీసేసాను నాన్న. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 30,500 ఇంటూ మన అలాట్మెంట్ 6 రూపీస్. Yes, ma'am. సో ఇట్ విల్ బి హౌ మచ్? 1,83,000 మ్యామ్. 1,83,000 మ్యామ్. సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా టు షేర్ అలాట్మెంట్ 1,83,000 రాసేస్తాం ఓవర్. Now after allotment next comes is what? First call. So first మళ్ళీ share call account. సో యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత రావాలి నాకు? 32,000 ఇంటూ 4 రూపీస్. ఫస్ట్ కాల్ 4 రూపీసే కదా. సో వేసుకుంటే 32,000 ఇంటూ 4 రూపీస్ వేస్తే ఎంత? 32,000 into 4 మ్యామ్. పైన ఫస్ట్ కాల్ 4 రూపీస్ ఉంది కదా నాన్న ఇక్కడ. Yes, ma'am. 1,28,000 మ్యామ్. We are going to transfer share capital account. So it will be how much? 1,28,000. This is done. Now actually we are going to see, did I get the total amount really? No. How much I got? Bank account debit. మళ్ళీ సేమ్ ఎన్ని 1,500 షేర్స్ ఒకటే కదా పే చేయలేదు. సో మనకి ఎంత వచ్చింది పైన? 32 minus 1,500 చేస్తే 30,500 into 4. ఎంత? 1,22,000 మ్యామ్. ఓకే, 1000. సో ఇక్కడ 4 ఫీచర్ అని రాస్తాం కాబట్టి మనము డైరెక్ట్గా ఏమి రాయాలి ఇంకా, షేర్ కాల్ అకౌంట్. సో 1,22,000. సారీ, ఇంకా ఎక్స్ట్రా 0 వేసాను. సో ఇవి మన పోస్టింగ్స్ అయిపోయాయి. ఇవి యాక్చువల్ ఎంట్రీస్. వీఆర్ డన్ విత్ ద యాక్చువల్ ఎంట్రీస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ aside. Now we are going to see what that fellow is saying. What is that fellow is saying, ma? He is saying that we are forfeiting. Forfeiting means we are taking back my shares. I'm taking away my shares. So when I'm taking away shares, what happens here? The share capital will come on the top. So when I'm taking my shares, I'm going to write as share capital. షేర్ క్యాపిటల్ ఏం తీసుకుంటున్నాను? ఎన్ని షేర్స్ వాడు నాకు ఫెయిల్ చేశాడు పే చేయడంలో? 1,500 కదా. ఒక్కడే కదా వాడు పే చేయని వాడు, ఒక్కడే కదా, 1,500. సో 1,500 ఇంటూ టోటల్ షేర్ వాల్యూ చెప్పాలి నాకు. వాడు ఎంత పే చేసింది ఎంత పే చేయలేదు మనకు అనవసరం. నేను మొత్తం తీసేసుకుంటున్నప్పుడు దాని యాక్చువల్ వాల్యూతో తీసుకుంటాను. సో మొత్తం షేర్ వాల్యూ ఎంతమా? మొత్తం షేర్ వాల్యూ మనం ఎంతకి ఇష్యూ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? 20 ma'am. Yeah, 20 we are going to. So multiply and tell me how much it should be the value actually? 30,000. 30,000 ma'am. 30,000. Okay. Now we are going to write here to share for feature account. Adi manaki inka teliyadu kabatti I am not going to write anything. First ఏవేవి పే చేయలేదో అది చూసుకుందాం. ఫస్ట్ వాడు ఏమేమి పే చేయలేదు? అలాట్మెంట్ మీద పే చేయలేదు. సో అలాట్మెంట్ మీద ఎంత పే చేయలేదు? 1,500
ఇంటూ అలాట్మెంట్ ప్రైస్ ఎంత 6 రూపీస్ ఉండే కదా, సో ఎంత నానా? 9,000 మ్యామ్. ఓకే 9,000. నెక్స్ట్ వాడు కాల్ పే చేయలేదు, సో టు షేర్ కాల్ సేమ్ 1500 ఇంటూ 4 రూపీస్ 6 మ్యామ్, 6,000. 6,000. ఓకే సో 6,000. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత నాన్న? ఇప్పుడు ఎంత వాడు పే చేసినట్టు మనకి లెక్క? 30,000 మైనస్ చెప్పండి 9,000 6,000 అంటే మనకి వాడు పే చేసింది అంతేనా? మనం ఏం చేయాలి? Yes ma'am, 15,000. మనం Yes ఏం ma'am. చేయాలి? వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వాడు 9,000 6,000 పే చేయలేదంటే 9 + 6 ఇస్ 15,000. సో 30,000 లో 15,000 పే చేయలేదు అంటే మిగతా 15,000 పే చేసినట్టే కదా లెక్క. సో దట్ ఈస్ Yes వాట్ ఐఎమ్ ma'am. గోయింగ్. So here I always say, I always remind that here my sum should end. But again, I'll read out the sentence. What he said. Is he reissuing? So he said, yes, we are reissuing all the shares, but at a rate of, now at a rate of 14 rupees kanta. Ante 20 rupees అయితే నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ మా 4 ఫీచర్స్ తీసుకున్న షేర్స్ సేమ్ వాల్యూకి ఇవ్వడం చాలా కష్టము. అవి ఎంతైనా సెకండ్ హ్యాండ్ షేర్స్ కాబట్టి తక్కువకే ఇష్యూ చేస్తాం. సో కాబట్టి హౌ మచ్ వీఆర్ ఇష్యూయింగ్ నౌ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, దట్ ఈస్ 1500 షేర్స్ ఇంటూ 14 రూపీస్ కి ఇష్యూ చేస్తున్నాం మనం. సో హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి నౌ? సారీ 14 రూపీస్. 21,000. 14 రూపీస్. సో హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి నానా? 21,000. Yes ma'am. ఓకే అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ లాస్ మనం ఏంటి చూస్తాం? షేర్ 4 ఫీచర్ తోనే కదా మనం లాస్ కంప్లీట్ చేయాలి మనం. సో దట్స్ వై వీఆర్ Yes. గోయింగ్ టు రైట్. బట్ అది ఇప్పుడే కాదు, నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ అసలు దాని వాల్యూ ఎంత కనుక్కుంటాం. సో షేర్ క్యాపిటల్ అక్కడ డెబిట్ లో ఎంత ఉండింది? 30. సో ఇక్కడ క్రెడిట్ లో కూడా అంతే ఉండాలి కదా. సో దట్ మీన్స్ ఈ లాస్ ని ఎంత అమౌంట్ మనం కవర్ చేసాము? 9,000 అమౌంట్ మనం కవర్ చేసామని అర్థం. సో ఎందులోంచి తీసాము? 4 ఫీచర్ అనే అమౌంట్ లోంచి తీసేసాం. సో 4 ఫీచర్ లో ఇంకా అమౌంట్ మిగిలింది. అది యాక్చువల్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ కి అట్లా క్యారీ చేయకూడదు కదా. సో అమౌంట్ ని ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాము? షేర్ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము? షేర్ 4 ఫీచర్ లో చూడండి నాన్న, ఇక్కడ షేర్ 4 ఫీచర్ లో 15 ఉండింది. మనకి వాడు 15,000 పే చేయలేదు, కానీ 15,000 పే చేసినాడు అని అనుకున్నాం. అందులో నుంచి Yes, లాస్ 9,000 తీసేసినాం. మిగిలింది ఎంత? 6,000గా. Yes ma'am. సో ఇది ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము? ఐ సెడ్ వి కాంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ద సేమ్. Capital. సో రిజర్వ్ కిందకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అది మనం ప్రాఫిట్ అన్నట్టుగా చూపిస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఎంట్రీస్ కంప్లీటెడ్. Now what else we have to do it now? We are going to prepare the main Loss game. వచ్చిందన్నారుగా మ్యామ్ మేడం. అవును 9,000 లాస్ కదా నాని. See మరి here. ఇక్కడ 6 ప్రాఫిట్ అని చూపించారుగా మ్యామ్ మీరే. చూడు నానా, what I'm telling, see observe here. 15,000 నాకు టోటల్ ప్రాఫిట్ నానా. చూడు. Yes ma'am. See here, I'll tell. Now 15,000 ఇగో 30,000 మొత్తం షేర్ వాల్యూ నానా. అయితే 9,000 6,000 వాడు పే చేయలేదంట. 9,000 అలాట్మెంట్ మీద ఫస్ట్ కాల్ మీద 6,000 వర్త్ చేయలేదు. సో చెయ్యకపోతే సరే ఈ 9,000 6,000 రాలేదు అంటే మిగతా 15,000 అయితే నా పాకెట్ లోకి వచ్చేసినట్టే కదా. నా షేర్స్ Yes, వర్త్ 30,000 ప్లస్ 15,000 నా చేతిలోకి వచ్చినాయి. ఇది నా టోటల్ Yes, ప్రాఫిట్. 15,000 is what my total profit. Total profit. Understand? So when I am Yes, ma'am. issuing, I said సెకండ్ హ్యాండ్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం లెస్ ప్రైస్ కి ఇష్యూ చేస్తాం. సో ఎక్కడైతే 20 రూపీస్ కి సేల్ చేయాలో నేను 14 రూపీస్ కి సేల్ చేశాను నానా. అంటే అది లాసే Okay. కదా. Yes ma'am. సో ఈ లాస్ ఎందులో నుంచి మనం కవర్ చేస్తాం? మనం ఎందులో పడితే అందులో నుంచి తీసుకోకూడదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 15,000 ఎలాగో మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది షేర్స్ నుంచే. సో ఆ ప్రాఫిట్ లో ma'am. నుంచే ఈ లాస్ ని కవర్ చేద్దామంటాం. Okay. సో అందుకే వాడు ఏం చేశాడు? లాస్ ఆఫ్ 9,000 ఎందులో నుంచి తీసేసుకున్నాడు? మనకి ప్రీవియస్ గా వచ్చిన 15,000 ప్రాఫిట్ లోంచి తీసేసినాడు వాడు. సో Yes, ma'am. తీసేస్తే మరి మిగిలింది కూడా ఇంకా నాకు ప్రాఫిటేగా.
Balance Yes, ma'am. 16,000, 6,000 is my still profit only, no? సో ఈ ప్రాఫిట్ ని ma'am. నేను ఒక ప్రాపర్ అకౌంట్ చేసి చూపించాలి. ఐ కాంట్ మై ఓన్ విష్ గా నేను తీసుకొని చూపించకూడదు. సో దర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్. Okay. సో అందుకే మనం ఇలా చూపించాం. ఐ థింక్ ఇట్స్ నౌ క్లియర్. Okay. Yes, ma'am. Now okay, now shall we move on with the accounts? So first we are going to go with same cash account. That means bank account. First we are going to go with a bank account. So wherever the bank is there, you're going to tell me the bank. So here I'm going to write particulars amount. Particulars amount. Now all just see where all the banks are there. So here మనం bank చూసుకుంటే first bank is here. 1, Yes, ma'am. 2, 3, 4. 4. 4 times we had. మ్యామ్ ఇప్పుడు ఒక్కోసారి మళ్ళీ ఒకసారి జనరల్ ఎంట్రీస్ చెప్తారా? ఇప్పుడు నా క్లాస్ ఇది కొంతసేపే కాబట్టి నీకు ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ నువ్వు నాకు సెపరేట్‌గా ఒకసారి తర్వాత నేను ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు రేపట్లా కాల్ చేయి నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్సాప్ నుంచి. సరేనా? ఓకే. హ్మ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి నాకు ఇప్పుడు ఐ కెన్ ఫైండ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ మీన్స్ దే హావ్ అండర్‌స్టూడ్ ఇట్. సో కాబట్టి ఇందులో బ్రేక్ వద్దు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు 7 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారంటే కరెక్ట్ 40 మినిట్స్‌కి ఇది ఆగిపోతది క్లాస్. ఓకే. మళ్ళీ 2 రికార్డింగ్స్ నేను పంపించలేను నాన్న. వివేక్ యూ జస్ట్ పింగ్ మీ పర్సనల్లీ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ. ఓకే. అలా ఇంకెవరికైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందంటే కూడా నాకు చెప్పండి నాన్న. దే కెన్ ఆల్సో పింగ్ మీ పర్సనల్లీ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. ఓకే. Okay, ma'am. అట్లా ఎవరికైనా ఉంది అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకేసారి వాట్సాప్ కాల్‌లో అదే ఉంటాయి కదా కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అట్లా చేసేసేయండి. అప్పుడు నేను చెప్తాను. ఓకే. ఓకే. బట్ Okay, యాస్ ma'am. నౌ వి హావ్ 40 మినిట్స్ వి హావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. Now first all bank is on the debit side kabatti all the postings we are going to have on the debit side. So first share application I was receiving total amount kabatti 3,20,000. Next share allotment matram naku 192 రావాల్సింది 183 మాత్రమే వచ్చింది కదా 183 మాత్రమే వచ్చింది. That's it. Yes, No? ma'am. Yeah. Next share ఒకటే ఉండింది ఇక్కడ. సో కాల్ షేర్ కాల్ అని వాడు అన్నాడు. ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్ అని ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఆ కాల్ కూడా మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే 1,22,000 వచ్చింది. దెన్ మళ్ళీ మనం ఈ షేర్స్ ని మళ్ళీ రీఇష్యూ చేసినాం కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ మనకి షేర్ క్యాపిటల్ అనేసి వి గాట్ హౌ మచ్ 21,000. That's it, no? So tell me how much it is now. 3,20,000 plus 46,000. ఎంత నాన్న? 6,46,000, ma'am. Okay, 6 lakhs. So what are you going to write? By balance carry down 6 lakhs 43,000. No, ma'am. 46. 46. Yes, ma'am. Okay. Now I'm going to write the totals here. I'm just making it as 2 lines. So that means it is tallied ane ardham. Balance. So ikkada we are going to write as to balance brought down 6,46,000 over. నెక్స్ట్ ఐ సెడ్ మనకి ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ 4 ఫీచర్ అని ఉంది అంటే 4 ఫీచర్ కూడా మనం చూపించాల్సిందే. అప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా క్లియర్‌గా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. సో దట్స్ వై నౌ ఐ యామ్ ప్రిపేరింగ్ 4 ఫీచర్ అకౌంట్. ఫోర్ ఫీచర్ టాలీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే టాలీ చేయడానికే కదా మనం క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అనే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం. సో షేర్ 4 feature account. So first time 4 feature was standing here on the credit side. So posting also will be on credit side. ఏమని రాస్తాం? By share capital
సో ఎంత టోటల్ అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది? 15,000 మనకు వచ్చిందన్నమాట. దెన్ కేమ్స్ on the debit side, 2 times on the debit side. So first share capital వచ్చేసి we have taken as 9,000. Then transferring entry, capital entry కి transfer, capital reserve వచ్చేసి 6,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. సో లైక్ వైజ్ అది షేర్ ఫోర్ ఫీచర్ మాత్రం డిఫాల్ట్ టాలీ అయిపోతుంది. Vivek, if the class is completed, then I'll explain once again. Right? If class is going to be completed within a time, then now only I'll explain the journal entries. Okay, Nara, Vivek? Okay, ma'am. Now this is done. Then after this one, we are going to prepare మా ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ అకౌంట్ అని కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తే మంచిదే. దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ యాక్చువల్గా బికాస్ హియర్ Compulsory create building account. మరి ఇప్పుడు నీకు ఏది కొత్తగా కనిపిస్తే ఇంకా అది చేసుకుంటూ పోతూనే ఉండాలి నువ్వు. Okay, ma'am. వెండర్ అకౌంట్ వచ్చినా వెండర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇదంతా సో టూ మెనీ థింగ్స్ వద్దు అనుకుంటే మాత్రం మెయిన్వి ప్రిపేర్ చేస్తే చాలే నాన్న. Types time sufficient అవుతుందా మేడం? అదే నాన్న, అదే మీకు టైం సరిపోవట్లేదు అది ఇది అంటే అప్పుడు ఏం చేయండి, మెయిన్ ఎందుకంటే ఇది బిల్డింగ్ అకౌంట్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. ఏమన్నా కానీ వెండర్ది చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ బిల్డింగ్ అయితే చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు అసెట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో పెరిగిపోతుంది కదా, మరి అది Yes, ma'am. చూపించాలా లేదా నేను? సో దాట్స్ వై హియర్. చూపించాలి. Now billings account లో very simple, here we are going to write to share. నేను సెకండ్ ఎంట్రీ తీసేసుకుంటున్నాను నాన్న, ఈజీ అయిపోతుందని. చూడండి సెకండ్ ఎంట్రీ టు షేర్ క్యాపిటల్ 3,20,000. ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీదే. సో ఏం రాస్తాము? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. ఎందుకంటే క్యారీ డౌన్ అంటేనే కదా అది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో పోస్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. Yes, ma'am. దాన్ని ఎక్కడిదక్కడ క్లోజ్ చేసేసినామంటే అది అకౌంట్ ఇంకా దానికి వాల్యూ లేనట్టు, పోస్ట్ చేయొద్దు. సో అందుకే కంపల్సరీ క్యారీ డౌన్ అనేది ఉండాలి మనకి. సో అందుకే మనం అది చేసాం. నా ఇది కూడా టాలీ అయిపోయింది. సో మనకు తెలిసిన షేర్ క్యాపిటల్ చేద్దాంలే ఫస్ట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ షేర్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్, దెన్ విల్ సీ. బికాజ్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్కి కూడా స్పేస్ సరిపోవాలి కదా. ఫస్ట్ విల్ డూ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నా షేర్ క్యాపిటల్ అన్ని పోస్టింగ్స్ మనకి క్రెడిట్ లోనే ఉంటాయి నాన్న. యాక్చువల్గా ఇంకా నేను కొత్త మెథడ్ లో చెప్పాలి మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్, బట్ ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పట్లేదు, ఓల్డ్ మెథడ్ లోనే చెప్తున్నాను బికాజ్ ఇట్స్ ఆన్లైన్, అర్థమవుతుందో లేదో అని. సో ఫస్ట్ అయితే చూడండి నాన్న, షేర్ క్యాపిటల్ అన్ని టైమ్స్ లో కూడా ఇట్స్ విల్ బి ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. సో జస్ట్ సి ఫస్ట్ ఈ సెకండ్ ఎంట్రీ నుంచే నేను చూస్తున్నాను. ఇది నేను జస్ట్ మీకు ఎక్స్ట్రా అని, మీకు అర్థం కాకపోతే ఇది పోస్ట్ చేయండి, లేకపోతే ఇదే పోస్ట్ చేయండి. సో ఐమ్ టెల్లింగ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో 1, then again 2, then 3, then 4. First మన రెగ్యులర్ ఎంట్రీస్ 4 ఉన్నాయి. సో 4 times I'm going to write. So first one I'm going to write by buildings. So by buildings ఎంత? 3,20,000. Then by share application అది కూడా మనకి ఎంత? 3,20,000. నెక్స్ట్ బై షేర్ అలాట్మెంట్ అదెంత? ఓకే 40 minutes నాకు వచ్చేసింది. చలో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. షేర్ అలాట్మెంట్ ఎంతమా? డ్యూ అమౌంట్స్ తీసుకుంటాం, మనకి రిసీవ్డ్ తో మనకి సంబంధం లేదన్నాను. సో బై షేర్ కాల్ 1,28,000. ఇవి మన రెగ్యులర్ అయిపోయినాయి. నౌ కమ్ డౌన్ హియర్ షేర్ క్యాపిటల్. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ డెబిట్ లో ఉంది. సో కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ యాజ్ అన్ని రాయాలి. టు షేర్ ఫోర్ ఫీచర్ 15,000. నెక్స్ట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ 9,000. టు షేర్ కాల్
6,000. సో 30,000 ఇక్కడ సెట్ చేసేసినాం. తర్వాత మళ్ళీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎక్కడుంది? మళ్ళీ క్రెడిట్‌లో ఉంది మనకిక్కడ. సో కాబట్టి ఏమని రాస్తాము? బ్యాంక్ కదా ఫస్ట్. బ్యాంక్ 21,000. Then buy share for feature 9,000. సో బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఎంత వస్తుందన్న? 30 పక్కన పెట్టేసేయండి. మిగతాది కౌంట్ చేయండి. 3,20,000, 9,90,000 ma'am. 9,90,000 అన్నానా? సో to Yes, ma'am. balance carried down 9,90,000. Okay. So I'm just closing it. Now comes balance sheet. సో నేను సెకండ్ ఎంట్రీ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఈ సెకండ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాను. నేను పైది అవాయిడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వెండర్ నేను చేయట్లేదు. బికాజ్ నేను వెండర్‌కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. డైరెక్ట్ పోస్టింగ్ పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు అన్నట్టుగా వదిలేస్తున్నాననమాట. అందుకే సెకండ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వెండర్ అకౌంట్ అవసరం లేదు మనకి. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. విహారియా చూడు. విహారీ నేను ఒక క్లాస్‌లో ఉన్నాను నాన్న. అది అయిపోయినాక నీకు పింక్ చేస్తాను. నీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. 6 మినిట్స్‌లో ఎండ్ అవుతది అది. నౌ ఫస్ట్ అయితే మనకు తెలిసినవి మనం తీసేసుకుందాం నాన్న. దట్ ఈస్ వాట్? బ్యాంక్. బ్యాంక్ మనకి ఎంత వచ్చింది బ్యాలెన్స్? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చింది? ఫస్ట్ బ్రాట్ డౌన్ దట్ ఈస్ 6,46,000 రైట్? దెన్ మనం కొత్తగా కొన్నది ఏంటి? బిల్డింగ్స్ ఎంత వచ్చింది నాన్న? 3,20,000 అంతేనా? Yes, ma'am. నౌ షేర్ క్యాపిటల్ ఇవి రెండే కాబట్టి సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లోంచి మీకు బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చింది నాన్న? 9,90,000. తర్వాత మనం చేసింది ఏంటి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఇంకేం లేవు కదా. సో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎంత వచ్చింది? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ మనకి 6,000 కదా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. నౌ చూడండి నాన్న, బోత్ ద సైడ్స్ ద టోటల్ షుడ్ మ్యాచ్. Is it getting tallied? Just checked out. Yes, ma'am. సో బిల్డింగ్స్ అని రావగానే ఫస్ట్ భయపడకూడదు. జస్ట్ అందులో కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తామంటే మనము మనీ Ma'am, not matching, ma'am. నాట్ మ్యాచింగ్ రే. వై? Yes, ma'am. Don't know, ma'am. ఇక్కడ 9,66,000 వస్తుంది కదా. 30,000 ఏదో తేడా ఉంది మరి. 30,000 ఎక్కడ? 30,000 ఎక్కడ? 30,000 చూడండి నాన్న. బ్యాంక్ ఎంత? బ్యాంక్ ఒక్కసారి మళ్ళీ కౌంట్ చేయండి నాన్న. బ్యాంక్‌లోనే ఏమైనా పోవాలైతే 3,20,000, 1,83,000 ప్లస్ 1,22,000 ప్లస్ 21,000 6,46,000 కరెక్టే. బిల్డింగ్స్ 3,20,000. మరి షేర్ క్యాపిటల్ ఒకసారి కౌంట్ చేయండి నాన్న. షేర్ క్యాపిటల్ ఒకసారి కౌంట్ చేయండి ఫాస్ట్‌గా. 3,20,000, 3,20,000, 1,92,000 30 కౌంట్ చేయొద్దన్నా నేను. లాస్ట్ 30 కౌంట్ చేయొద్దు. ఒరేయ్ 60 రా ఇది నాని. Okay, ma'am. దిస్ ఈస్ 60 మా. బికాజ్ ఇక్కడ 30 ఇక్కడ 30 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా.
సారీ మ్యామ్, ఫర్గాట్. ఇట్స్ ఓకే. బట్ ఐ కెనాట్ ఎరేజ్ ఐ థింక్. కెన్ ఐ డూ? మొత్తం పోయింది. సర్లే మళ్ళీ రాస్తాను మళ్ళీ. సో ఐ విల్ డూ ఇట్. అది మీరు పైన ప్లీజ్ కరెక్షన్ చేసుకోండి మరి. షేర్ ఓకే మ్యామ్. క్యాపిటల్ ఈజ్ 9,90,000 కాదు 9,60,000. ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. మళ్ళీ అదే తప్పు రికార్డ్ చేస్తే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది కరెక్ట్ చదివే టైంలో. సో టోటల్స్ ఎంత? 9,66,000 కదా? Yes, Ma'am, ma'am. is it the notes are required for the accounts? Means what? Yeah, write in a notes. You have to write it, right? పక్కనా మ్యామ్? పక్కనా మ్యామ్? పక్క రాయాలా మ్యామ్ నోట్? అవును పక్క రాయాలి. ఏమి ఇది ఎట్లా యూట్యూబ్ లో మేడం పంపిస్తూనే ఉంది, అవసరం ఉన్నప్పుడు రెఫర్ చేసుకుంటామనా? అలా కాదు బాబు, మనం చేస్తూ ఉంటే రెగ్యులర్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. అదే సమ్ వీలైతే టెక్స్ట్ బుక్ లో మీ ఎలాగో క్లాస్ లో విన్నారు కదా, మళ్ళీ అదే సమ్ ఒకసారి చూసుకోండి, అలా ఈజీ అయిపోతుంది కదా.